ارشاد ہوتا ہے جس نے زنا کیا، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، لوہے کی کیل، تو یہ آسان ہے، لیکن کسی عورت سے مصافحہ کر لینا، صرف مصافحہ، اس کا عذاب اس سے زیادہ، صرف مصافحہ، عورت سے مصافحہ کرنے کا عذاب سر میں کیل ٹھوکنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ یعنی اگر کسی کو دو آپشن دیے جائیں کہ یا تو کسی عورت سے مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، یا تمہارے سر میں کیل ٹھکوا لو، تو بزرگوں نے کہا سر میں کیل ٹھکوانا آسان ہے، یہ تکلیف کم ہے، وہ تکلیف زیادہ ہے۔ لوگ ہنستے اس پر۔ اب تو شادیوں میں ایسا ہو گیا کہ دولہا اور دلہن ایک ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور دولہے کے دوست تو آ کر جیسے دولہے سے مصافحہ کرتے ہیں ویسے دلہن سے بھی مصافحہ کرتے ہیں۔ غور کیجیے، فیشن بنا دیا، بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اور یہی ملاقاتیں، یہی تعلقات، یہی لڑکیوں سے قربت، یہی لڑکیوں کے ساتھ دوستی، لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستی ان کو زنا کے اڈوں تک لے جا رہی ہے، اور زنا عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں حیا بھی آتی ہے، لیکن اب میں آپ کے سامنے عرض کروں زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ کسی گناہ کرنے والے کی وہ سزا نہیں ہے جو زنا کرنے والے کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میں حدیث آپ کے سامنے لکھ کر کے لایا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پہ غور کر لو۔ ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی کمزوری کو تو دیکھ لو، اپنی کمزوری کو دیکھو، اللہ کے عذاب کو دیکھو۔ بزرگوں نے فرمایا ایک گناہ کی سزا اگر سارے انسانوں پہ ڈال دی جائے، سارے انسان مل کر بھی ایک گناہ کی سزا کو اٹھا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں بتاؤ وہ زنا کی سزا یہ کتنی سخت ترین سزا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کی وادیاں جس میں پہاڑ پگھل پگھل جائے، وہ جہنم کی وادیاں جس میں سمندر خشک ہو جائے، وہ جہنم کی وادیاں جس کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے، کعب آبار کہتے ہیں اگر جہنم کو بیل کے ایک ناک کے سوراخ، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے سروں میں ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے۔ جب مشرق میں جہنم بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھل جائے تو مغرب والوں کا یہ حال ہو تو جس کو پورا اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ ہائے میرے بھائی، جوانی ہمیشہ نہیں آئے گی، جوانی تو جانے کے لیے ہے۔ جوانی کو باحیا کر لو، جوانی کو پارسا کر لو، جوانی کو مقدس کر لو، نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ لوگ ہمیں دقیانوس کہیں تو کہیں، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں تو کہیں، لوگ ہمیں پرانے خیالات کا کہیں تو کہیں، لیکن ہمیں ناجائز تعلقات نہیں قائم کرنا۔ اسلام شادی کے لیے کہتے ہیں شادیاں کرو، شادیاں کرو، شادیوں کو رواج دو، چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں کر لو۔ کیوں شادیوں میں تاخیر کرتے ہو؟ زنا کے عام ہونے میں کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ شادیوں میں لوگ دیری کرتے ہیں۔ مت کرو دیری، بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جلدی عمر شادی کر لو۔ بچے پڑھائی کیسے کریں؟ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد ودائی بھی کرو؟ شادی کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر رہے، لڑکا ماں باپ اپنی پڑھائی پوری کرتا رہے۔ اب اگر اس کو کسی لڑکی کی ضرورت پڑے فون پہ بات کرنا تو اپنی بیوی سے کرے، ودائی نہ کرو، بعد میں ودائی کرنا جب چاہو گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کو ساتھ لے کے گھومنا چاہے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے گھومے۔ بڑی عمر میں شادی میں تاخیر کرنا یہ گناہوں کو پرموٹ کر رہا ہے، گناہوں کو عام کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے جو ماں باپ بلا وجہ اپنے بچوں کی شادی میں دیری کرتے ہیں پھر ان کے بچے زنا کرتے ہیں تو اس کا وبال صرف بچوں کو نہیں ملتا، ماں باپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں خدا کے لیے خیال کرو، بے پردگی کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، گندی ناولوں کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے گندی فلمیں، گندی ویب سائٹس کے ذریعے سے زنا عام ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں اس انٹرنیٹ نے ایسا لگتا ہے بعض ولیوں کی ولایت
छीन ली, बाज अल्लाह वालों का तकवा छीन लिया। इसलिए कि कोई तकरीर भी देखना चाहे तो तकरीर देखने में कई मकामात ऐसे आते हैं कि बार बार फिसलने का अंदेशा है। इकबाल ने कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ है साकी। मेरे भाइयों, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, आओ दिल के कानों से सुनो। वो नौजवान जो जिना कर चुके हैं खुदा की तरफ पलट आए, जो उस रास्ते पर हैं खुदा के लिए अपने आप को बर्बादी से बचा लें। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया गया, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लिखा जाता है कि आसमानी साहिफ के अंदर ये बात मौजूद है कि जब जानी को क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग रख करके दहकाया जाएगा। आप इसकी गंभीरता को, इसकी नजाकत को, इसकी तकलीफ को महसूस करें। कहां जहन्नम की वो आग जिससे पहाड़ भी पिघल जाए, वो जहन्नम की आग जो पत्थर को पिघाल दे, वो जहन्नम की आग, अल्लाहु अकबर, आसमान और जमीन उसके अंदर पिघल जाए, वो जहन्नम की आग जो सूरज का नूर छीन ले, जो चांद का नूर छीन ले, वो जहन्नम की आग अगर मशरिक की तरफ बैल के नाक के एक सुराग जितना खोली जाए तो मगरिब वालों के भेजे खोलने लगे। किसी की शर्मगाह पर जहां से वो जिना करता है, जब जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी, उसकी तकालीफ का आलम क्या होगा, उसकी बर्बादी का आलम क्या होगा। सुन लो, आज ये जो इज्तिमात के अंदर इस तरह की गुफ्तगू होती है, अल्लाह जानता है हमें शौक नहीं है, लेकिन अपनी कौम को आगाह भी तो करना है। अंधेरे में न रहो, तारीकी में न रहो, क़यामत के दिन तुम्हारे पास जवाब न होगा कि उलमा ने बताया नहीं, खुदा के अजाब से वाकिफ नहीं थे, सब खोल खोल कर बयान किया जा रहा है। बचा लो अपने आप को, वरना याद रखना जब अल्लाह किसी को अजाब देने पर आएगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा न सकेगी। अल्लाह अकबर, ये आखिरत का अजाब है। अभी दुनिया की बर्बादी भी जिक्र की जाएगी। शर्मगाह पर जहन्नम की आग रखकर दहकाया जाएगा। फिर फरमाया, उनके हाथों को आग की जंजीर से उनकी गर्दनों से यूं बांध दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म और फ़क्र आज़म यानी सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बान से बनात को समात के लिए मैं आपका मेहज़बान कारी तस्बीह आलम। आप अगर अली नेटवर्क के चैनल पर पहली मरतबा आ चुके हैं तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर दिन आपको इसी तरह का एक अच्छा पैगाम मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने तो हमसे बहुत बड़े आलिम के ज़बान से बनात को समात कर चुके हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ और नहीं मैं आपके वक्त लेना चाहता हूँ और नहीं मैं आपके वक्त को बर्बाद करना चाहता हूँ। बस थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिएगा, इसके बाद इस पैगाम को तमाम हमारे कौम के नौजवान तक शेयर भी कर दीजिएगा। क्या आपको मालूम है कि हमारे इस्लामी मज़हब में जो जिना करते हैं, जो बदकारी करते हैं, जो अयाशी करते हैं, क्या जायज़ है या हराम है, कर सकते नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे तो गुनाहगार होंगे या फिर सवाब मिलेगा, अज़ाब मिलेगा या फिर जहन्नम में जाएंगे, इसके हवाले से ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन सैयद अमीनुल कादरी साहब ने आपको दे दिया। तो जो बंदा, जो शख्स जिना करता है ना, जिना कर्ज, जैसे कि आपने किसी से पैसा ले लिया तो पैसा किसी से आपने उधार लिया तो उस पैसे के तो अदा करना है बाद में, आज नहीं किए कल करेंगे, वो तो पैसा उधार हो गया ना, तो कर्जा हो गया। इसी तरह से जिना है, अगर आप किसी के बहन से, किसी के बेटी से अगर आप जिना करते हैं, शोबत करते हैं ना, तो आपको अपने घर से लौटाना, आपकी बहन से, आपकी माँ से, आपकी बेटी से लौटाना होगा। और जो बंदा, जो शख्स जिना करता है उसके ऊपर 6 अज़ाबे आता है, 3 अज़ाब दुनिया में और 3 अज़ाब मरने के बाद। तो मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा चलो यार, जो भी नौजवान लड़के लड़की या फिर मर्द औरत जो भी जिना करते हैं, अगर हमारे साथ बात करते हैं, याशी करते हैं, तो अभी दोबारा से गलती मत कीजिएगा, वरना मरने के बाद बहुत पछताएगा, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बादी हो जाएगी। ऐसा काम कीजिएगा तो आप इन कामों से दूर रहें, खुदा के वास्ते।